ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. 28 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони сохтору мақомоти низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ машварати корӣ доир намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба супоришо аз паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба парлумони кишвар ва маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба натиҷаҳои соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, доир ба иҷрои саривақтӣ ва босамари онҳо дар назди роҳбарони сохторҳои дахлдор вазифаҳои мушаххас гузоштанд. Таваҷҷӯҳи зиёд ба масоили мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ба хусус навъҳои синтетикӣ ва психотропии он зоҳир гардид. Супоришҳо ҳамчунин доир ба кор бо мардум, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, риояи интизому ойнномаҳои ҳарбӣ ва омодасозии кадрҳои касбӣ дода шуд. қадамҳои устувор дар роҳи кабудизоркунӣ, фаъолияти гармхонаҳои Институти биологии Помир дар самти таъминоти шаҳру ноҳияҳо ва вилояти Бадахшон бо гулҳои ороишӣ ва маҳсулоти полезӣ назаррас мебошад. Барои омодагӣ ба давраи нави кабудизоркунӣ беш аз 30 000 қаламчаи гулҳои садбарг ва 50 000 кӯчати гулҳои дигар нашъонамои хуб ёфта истоданд. Гузориши ҳамкоронамон. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба таъминоти маҳсулоти полезӣ ва рушди гармхонаҳо диққати ҳамаҷониба равона гардида, дар ин самт кормандони илмии Институти биологии Помир ба парвариши ниҳоли гулҳои ороишӣ рангоранг барои оро додани гулгашту хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят машғуланд. Гармхона дар масоати 72 сотиқ бунёд гардида, гулҳое ки декабри соли гузашта кишт карда шуда буданд, дар ҳолати хуби нашъунамо мебошанд. ғайр аз ин, зиёда аз 3000 қаламчаи гулҳои садбарг низ сабзиш ёфта итминон меравад, ки моҳи апрел барои иdoravу муассисаҳои қаламрави вилоят бо нархи дастрас ба фурӯш бароварда мешавад. дар ин гармхонаи замонавӣ зиёда аз 50 000 кӯчати гули ороишӣ, аз он ҷумла гули салвия ва петуния тайёр карда шудааст ва онро моҳи декабр кормандони мо тайёр карда дар хок шинонданд ва баъди шинондан як моҳ парвариш намуда, баъд аз он ин кӯчати гулро ба қутичаҳо алоҳида парвариш намуда истоданд. баъд аз он дар моҳи апрел бошад, кӯчати ин гулҳоро барои хоҷагиҳои деҳқонӣ, фермерӣ, барои муассисаҳои вилоят ва барои шахсони алоҳида барои фурӯш тайёр карда мешаванд. баъди парвариш ва содироти гулҳо, гармхона барои кишти сабзавот аз қабили помидор, бодиринг ва кабудӣ омода карда мешавад. ба иттилои кормандони илмии институт, дар гармхона зироат нашъунамои хуб пайдо намуда, маводи ғизоии ниёзи аввал ба сокинони вилоят пешниҳод карда мешавад. тухмии гулҳо аз пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дастрас гардида, кормандони Институти биологии Помир кӯшиш менамоянд, ки корро дар ҷодаи ободониву кабудизоркунии муҳити зист дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда, то таҷлили 35-солагии истиқлоли ватан, сабзгардонӣ ва зебогии дучанди кӯчаю маҳаллаҳои маркази вилоят ва ноҳияҳоро таъмин намоянд. меҳнати деҳқон кафили фаровонии бозор. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ майдони умумии заминҳои корам 16364 гектарро ташкил дода, соли 2025 дар 160 гектари он карам киш гардида буд, ки ҳоло хоҷагидорон ҳосилро ҷамъоварӣ карда ба бозорҳои истеъмолӣ пешниҳод намуда истоданд. ҳамзамон сокинони ноҳия бо бунёди гармхонаҳои мавсимию доимо амалкунанда парвариши қулфинаеро низ ба роҳ монданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ин мошинҳои боркаш ҳосили аҳли заҳмати ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъро аз сари замин то ба бозори истеъмолӣ интиқол медиҳанд. соли сипаришуда кишоварзони ноҳия дар майдони 160 гектар карам киш намуда буданд, ки ҳоло ҳосили он фаровон аст ва хоҷагидорон талош ба он доранд, ки маҳсули меҳнаташонро пурра ва саривақт ҷамъоварӣ карда, ба ин васила сабади истеъмолии сокинонро ғанӣ мегардонанд. иқлими хос ва обу хоки зархези минтақа ба хоҷагидорон имкон фароҳам намудааст, ки дар майдонҳои корам
نیهولان کشت دلخواهی زراعت و سبزوات را به راه مانده با نائل شدن به نتیجه‌های بلند مهنتی در عملی نمودن هدف استراتژی مملکت تأمین امنیت عضوقواری نقشی سازگار گذارند. مهنت کنی حاصل نقص میگیری. ما 10 هکتار زمین داریم. 70-80 سوتیکش همی مقصد کارم میشونیم زندگی ایروی همیت محصولات جمع‌آوری میکنیم با بزرگان پیشنهاد میکنیم خیلی زندگیمون ایروی همین رفته است زمین را استفاده برده استیم. خوجگی دهقانی بابای ناصر 7 هکتار بوده سمت فعالیتش به پرورش قلفینج در شرایط گرمخانه روانه گردیده است. حالا که در مساحت 3 هکتار این نوع سبزوات پرورش می شود در این گرمخانه ها حاصل فراوان بوده 2-3 روز بعد حاصل پیشکش خریداران گردانیده می شود. پرورش قلفینج در شرایط گرمخانه بسیار منفعت آور بوده کشاورزان از نتیجه آن قناعتمندند و هدف به آن روانه نمودند که هر قطعه زمین را مقصدناک و عاقلانه به کار برند. ماهی آگوست کوریدن سر کرده بودیم تا 10 آگوست ای 15 نوامبر حاصل در آمده بود. وقتی چیندن خیلی وقت کمتر 15 کیلو 20 کیلو هفته دمی چیندیم. خیلی بعد با زیادتر شد حاصلی نقص میتیا. وابسته با مهنت کردن مهنتی نقص کنید حاصلی نقص میبری. در دیگر گرمخانه های این خوجگی کوچت پمیدار و بادرین، قلنفور بلغاری و دیگر نوع زراعت به راه مانده شده برابر آماده شدن نیهولان خود خوجگی و دیگر خوجگی های دهقانی و کوپراتیو های تجارتی با نیهولان تأمین می‌گردند. رقابت پذیری از مطابق سازی آغاز می یابد. در شرایط جهانی شوی اقتصاد و رقابت شدید در بازارهای بین المللی مطابق سازی محصولات کشاورزی با استانداردهای اعتراف شده جهانی به یکی از عامل‌های کلیدی رشد استوار ساحه اگراری تبدیل یافته است. تاجیکستان در سمت استحصال و صادرات محصولات کشاورزی امکانیت‌های وسیع داشته برای مطابق سازی آن با استانداردهای جهانی تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. شرح موضوع در تهیه همکارانمان. تأمین صفت بلند محصولات، بخطری عضوقواری و جوابگو بودن به طلبات معیاری کشورهای وارد کننده امکانیت‌های نوی صادراتی و گسترش بازارهای خارجی را فراهم می‌آورد. طبق تحلیل متخصصان، استانداردهای بین المللی از قبیل معیارهای فیتوسانیتری و وترینری نه تنها صفت محصولات کشاورزی را کفالت می‌دهد بلکه سطح اعتماد استعمال کنندگان خارجی را نیز بلند می‌بردارد. رعایت این طلبات امکان می‌دهد که محصولات در تمام مرحله‌های استحصال، کارکرد، نگهداری و انتقال تحت نظارت قطعی قرار گیرد. در سال سپری گردیده به آزمایشگاه ما زیاده از 132 محصولات خودی کشاورزی یعنی میوه و سبزوات داخل گردید که از این در 57 حالت بیرون از جمهوری ما صادرات کرده شدند. صفت محصولات وطنی ما چی در بازارهای داخلی و چی در بیرون از جمهوری ما سرطلب می باشد چون که از جهت اکولوژی تازه ترکیب آنها مقداری معینی و یا از همه طرف تازه می باشد. در تاجیکستان سالهای اخیر مسئله مطابق سازی محصولات کشاورزی با استانداردهای جهانی به سمت افضلیتناک سیاست دولتی تبدیل یافته است. توسط تطبیق برنامه‌های دولتی، جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر، تقویت زمینه معیاری و حقوقی و دستگیری تکنیکی و مشورتی خواجگیداران، شرایط مساعد برای بلند برداشتن رقابت پذیری محصولات وطنی فراهم آورده می شود. با کشاورزان منطقه باختر سمینارهای آموزشی و کارهای فهماندهی عاید بر رعایت طلبات‌های استانداردهای دولتی و استانداردهای بین‌المللی گذرانیده می شود. مقصد از آن عبارت است که سطح دانشی صاحبکاران در سمت ساحه کشاورزی بلند برداشته شود عاید به طرز درست بست و بند نمودن محصولاتی که به صادرات نگرانیده شده است، رعایت طلبات‌های حجت‌های معیاری، صفت و بخطری و رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی نسبت به سال‌های پیش خیلی بلند می‌باشد. رشد اینفراستراکتور لوجستیکی، بنیاد سردخانه‌ها، مرکزهای بندوبست و کارکرد اولیه محصولات نقش مهم در نگاه داشتن صفت و مطابقت محصولات با طلبات بازارهای خارجی دارد. محض چنین تدبیرها امکان می‌دهد که تلفات پس از جمع‌آوری کاهش یافته، ارزش علاوه‌ای محصولات افزایش یابد. در سال 2025 طریق گذرگاه‌های نزدسرحدی رئیسیت منطقه‌ای گمرکی در ولایت ختلان با مقدار 25 نمود مال و محصولات‌های
хоҷагӣ қишлоқ содирот гардидааст. ҳаҷми умумии молҳои содирот гарда 7,2 тонна ба маблағи 3,2 миллион доллари амрикоро ташкил медиҳад, ки асосан пиёзи барвақтӣ ва олуро ташкил медиҳад. коршиносон бар он назаранд ки мутобиқсозии стандартҳо танҳо як раванди техникӣ набуда, балки тағйироти фарҳангӣ истеҳсолиро низ тақозо мекунад. Баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи деҳқонон, истифодаи усулҳои илмии кишоварзӣ, риояи қоидаҳои экологӣ ва истеҳсоли маҳсулоти сабз аз унсурҳои муҳими ин раванд ба ҳисоб мераванд. дар натиҷа мутобиқсозии маҳсулоти кишоварзӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ заминаи устувор барои тавсияи бозорҳои хориҷӣ, афзоиши ҳаҷми содирот ва тақвияти иқтидори иқтисодии кишвар фароҳам меорад. ин раванд на танҳо ба рушди соҳаи кишоварзӣ, балки ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва мустаҳкам шудани мавқеи Тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд. исмоил соҳибназарён, Искандари Саид, Ахбор. кабудизоркунии рисолати умумии миллӣ бо мақсади саҳмгузорӣ дар раванди татбиқи ҳамаҷонибаи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташкили ниҳолхонаҳо ва бунёди боғоти нав вусъат ёфтааст. ҳамзамон ҳамасола дар ҳудуди ноҳия шумораи зиёди ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида мешавад. дар назар аст ки соли равон дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров наздики 53 000 беғ ниҳоли дарахтони мевадиҳандаю ҳамешасабз шинонида шавад. маълумоти бештар дар гузориши навбатӣ. барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои давраи то соли 2040. татбиқи ҳамаҷонибаи ин барномаи давлатӣ имкон медиҳад ки Тоҷикистон ба кишвари сабз табдил ёбад. тибқи нақшаи амалии барномаи мазкур дар 3 соли аввал дар Тоҷикистон дар масоҳати 2180 гектар ниҳолхонаҳо ташкил ва шинонидану парвариши 2 миллиард беғ дарахту буттаҳо дар давраи то соли 2040 таъмин карда мешавад. ҷиҳати татбиқи амалии барнома дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ниҳолхонаҳо ташкил ва ҳамасола бо мусоидати шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва дигар ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ корҳои кабудизоркунӣ тақвият меёбанд. ба таъкиди масъулони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия, амалӣ намудани чунин тадбирҳо рушди устувори экологиро таъмин намуда, фаъолияти ниҳолхонаҳо низ васеъ мегардад. соли равон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бояд наздики 53 000 ниҳоли дарахтони мевадиҳандаву ҳамешасабз шинонида шавад. бо мақсади саҳмгузорӣ дар ин раванд аъзои хоҷагии деҳқонии Фарҳод дар масоҳати 601 замин парвариши қариб 30 намуди ниҳоли дарахтони мевадиҳандаю ҳамешасабзро ба роҳ мондаанд. ҳарчанд ин қитъа озмоишӣ аст, вале натиҷаи кори хоҷагидорон бебаҳра нест ва васеъ намудани масоҳати ниҳолхона ҳам таҳризӣ шудааст. дар ин ҷо мо зиёда аз 20 намуд дарахтҳои ороишӣ, якчанд намуд дарахтҳои мевадиҳандаро парвариш карда истодем, ки кадомаш ҳама беҳтарин шавад агар дар оянда зиёд карда таҷрибаи худро мо паҳн карданӣ. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳоло маъракаи ниҳолшинонӣ идома дорад. дар давоми 2 моҳи охир дар ҳудуди ноҳия бештар аз 6 000 беғ ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва мевадиҳанда шинонида шудааст. масъулон азм доранд ки нақшаи пешбинишударо бар зиёд иҷро намоянд. ёдовар мешавем ки охири моҳи декабри соли 2025 бо мусоидати сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Соғд ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар шафати роҳи Душанбе Чаноқ, ҳудуди деҳоти Ёва, ниҳоли дарахтони ҳамешасабз шинонида шуд. абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ахбор. дар доираи тадбирҳои созандагӣ дар деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара иқдомҳои муҳими ободонӣ амалӣ гардида бо ҷалби сокинон ва дастгирии мақомоти маҳаллӣ корҳои созандагӣ ҷараён дорад. бунёду навсозии иншооти иҷтимоӣ, ободонии роҳҳо ва беҳтар намудани шароити зисти аҳолӣ аз самтҳои асосии ин тадбирҳо маҳсуб меёбад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус.
ساکنان جماعت دهات چارکوه شهر اسفرا به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در کارهای آبادانی و سازندگی سهم ارزنده گذاشته توسط جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان مکتب و بناهای علاوگی تعلیمی کودکستان و مؤسسه‌های طبی و مرکزهای سودا و خدمترسانی بنیاد می‌نمایند. امروزها معرکه آبادانی و سازندگی به مرحله صفتا نو برآمده برای بهتر گردیدن شرایط زندگی اهالی و رشد اینفراستراکتور اجتماعی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. یک قطار انشاءات‌های گوناگون به مثال میدان پرچم ملی، ساختمان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 79 در محله تگیباره، مرکزهای خدمترسانی، ساختمان کودکستان‌ها با مرام جریان داشته. ساکنان جماعت دهات چارکو نیت دارند که جشن 35 سالگی استقلال ملی را سزاوار پیشواز گیرند. یکی از سمت‌های افضلیتناک کارهای سازندگی رشد ساحه معارف به حساب می‌رود. در این زمینه با مقصد بهترسازی شرایط تعلیم و تربیت خوانندگان در محله تگیباره طریق حشر در نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 79 بنای علاوگی تعلیمی برای 240 جای نشست و تالار ورزشی بنیاد شده ایستاده است که در عرفه سال نوی خانش مورد بهره برداری قرار داده خواهد شد. همزمان در اینجا ساختمان کودکستانی نو ادامه دارد که به فراگیری بیشتری کودکان به تعلیم و تربیت تا مکتبی مساعدت خواهد کرد. این تدبیرهای آبادانی به فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت، بلند برداشتن سطح دانش اندازی خوانندگان و بهتر شدن فعالیت آموزگاران 13 مؤسسه تعلیمی و 2 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی روانه گردیده است. کارهای آبادانی سازندگی در جماعت دهات چارکوه دلیل روشن سیاست سازنده و غمخواری پیوسته نسبت به بهبودی زندگی مردم می باشد. روند بنیادکاری و سازندگی منبع نیز ادامه یافته برای رشد استوار جماعت و آینده درخشان نسل‌های آینده زمینه با اعتماد فراهم می آورد. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفرا، اخبار. نظام غیر نقدی کار روزمره را آسان می‌گرداند. عصر 21 دوره رشد با سرعت تکنولوژی معاصر عنوان می‌گردد. روند رشد بخشیدن اقتصادی رقمی و در این زمینه تطبیق نظام غیر نقدی در ساحه‌های سودا، خدمترسانی و استفاده رمز یگانه برای صاحبکاران انفرادی از مهمترین عامل‌های تأمین فعالیت شایسته و زندگی با سعادت مردم می باشد. در شهر کلاب نیز در این سمت راه‌اندازی اقدام‌های سودمند ثمره دلخواه به بار آورده ایستاده است. تفصیلات در گزارش همکارانمان. حساب برابرکنی‌های غیرنقدی در رشد اقتصاد ملی نقش مهم داشته واسطه اساسی تنظیم معاملات پولی میباشد. برتری نظام مذکور در اقتصادیات بهره پیشگیری به قربشوی پول ملی، تامین شفافیت روند عملیات‌های مالیوی، غنی‌گردانیدن بودجه دولتی و از بین بردن تاثیر عامل‌های انسانی به واسطه مساعدت می‌نماید. با اجرای هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر کلاب بهره تطبیق پوره نظام غیر نقدی در ساحه‌های سودا، خدمترسانی و استفاده رمز یگانه برای صاحبکاران انفرادی از جانب مسئولان تدبیرهای ضروری راه‌اندازی شده، روند عملی شوی آن جریان دارد. درباره وسعت دادن حساب برنامه‌های غیر نقدی در شهر کلاب چاره‌های ضروری عملی گردیده ایستاده‌اند. در نتیجه عین زمان در شهر کلاب 214 پست ترمینال نصب گردیده، 678 QR رمزها نصب گردیده مورد استفاده قرار دارند. خدمترسانی‌های تندرستی، خدمترسانی‌های ثبت اسناد دولت شهروندی، پرداخت مبلغ آب، برق و همچنین خدمترسانی کمونالی به طریق غیر نقدی به راه مانده شده. با مقصد بلند برداشتن سطح معرفتناکی شهروندان مخصوصا رشد فعالیت صاحبکاری وابسته به استفاده ثمرناک از نظام معاصر غیر نقدی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی و نهادهای دخلدار ساحه تدبیرهای عامه‌فهمانی ادامه دارند. همزمان بهره شفافیت و خدمترسانی باز هم صفحه اهالی با قیدگیری کارت شهروندان نمایندگان کارخانه دولتی بانک گزاری جمهوری تاجیکستان امانت دهات کلاب جریان دارد. زمانی که در روح هدایت‌های پیش‌ملت داشتن برای حساب‌های غیر نقدی از طرف تشکیل قرضی گذراندن مشورت کردن برای سیستم مالیوی گذرانده ایستاده و در این زمینه هر یک صاحبکار شهروندان وظیفه است که درباره در تطبیق نمودن سیاست یگانه حکومت مملکت برای گذشتن با
حسابات‌های غیرنقدی سهمی با صدای خود گذاشته باشند. مؤسسه دولتی بخش تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در شهر کولاب برای رشد صاحبکاری و با استفاده از نظام معاصر غیرنقدی به راه ماندن فعالیت صاحبکاران در شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب زمینه می‌گذارد. مرکز آموزشی و خدمترسانی لیاقت در مؤسسه با فراهمسازی شرایط معاصر بهترین امکانیت بازآموزی برای تحکیم فعالیت صاحبکاران میباشد. جاری گردیدن رقم مشخص برای هر یک صاحبکار این امکانیت می‌دهد که بسیار وقت صرف گردد، در برابر این شفافیت فعالیت آنها تامین می‌گردد و همچنین پرداخت اندازها نیز پورا و شفاف برآورده مانده می‌شود. عموما جاری کردن اقتصاد رقمی حسابداری غیر نقدی این یکی از عوامل اساسی پیشگیرنده عامل‌های نوبت کروپسیون است به شمار می‌رود. بنابراین در این سمت چاره‌های ضروری عملی گردیده است، نقشه چاره‌بینی‌های مشخص تهیه کرده است و در این زمینه کارها باز ادامه داده می‌شود. در زمان رشد با سرعت تکنولوژی معامله عملیات اقتصادی به طور الکترونی گذرانیده می‌شود. اقتصادیات رقمی شکل مادی را برهم استحصال مال، خدمترسانی، تجارت و حتی فرمایش دادن به طور الکترونی صورت گرفته در همه حالت شفافیت را تامین می‌سازد. ناصرزاده خورشید نادرخان، شهر کولاب، اخبار. بازی‌های 15 زمستان‌های المپیک از 6 فوریه در میلان کرد و ایتالیا دوی گردد. در این بازی‌ها ورزشکاران برای 116 مجموعه مدال‌ها 8 نمود ورزش که 16 تشکیل می‌کند با هم رقابت کنند. شرح بیشتری موضوع در گزارش رحمت شاه عبید. از 6 تا 20 فوریه در میلان، کارتینا و امپیتسوی ایتالیا بازی‌های 15 زمستانه المپیک برگزار می‌گردند. در این بازی‌ها ورزشکاران دریافت 116 مجموعه از روی 8 ورزش که 16 بخش را تشکیل می‌کند با هم رقابت خواهند کرد. 6 فوریه در ورزشگاه سان سیرو مراسم رسمی افتتاح بازی‌های 15 المپیاد زمستانه دایر می‌گردد. این بازی‌ها تا 23 فوریه دوام می‌کنند. مسابقه‌ها از نمودهای بیاتلون، بوبسلای، لیژرانی در کوسور، کیورلینگ، ورزش کلکی بازی، پایگاه لیژرانی، جهش از ترامپلین، چانه سواری، اسکیتینگ، لیژرانی در شرایط کوسور، فریستایل، خاکی، شورت ترک، رقص در بالای یخ، سنوبورد، کوهنوردی برگزار می‌گردند. در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. سلامت و خانه آباد باشد.